Good morning, children. Today we are going to derive an equation for electric potential energy of dipole in external electric field. So, we are going to take a dipole and we are going to place it in a uniform electric field. Then we are going to find out how much potential energy is stored in it. So, the potential energy yesterday. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ that might be asked for PU board examination, and this understanding will help you solve the numericals. Okay, so JEE ladru NEET ladru idr melgade numericals barbodu makla. Okay, look here, I have considered a uniform electric field. Look here, uniform electric field represented by parallel lines. Lines parallel idre electric field uniform. Okay, and this is the dipole that I have considered. Okay, this is minus q and this is plus q, separated by a very small distance 2a. I think I don't need to mention it, but still I'm doing it. So okay, so separated by very small distance. Now when we place dipole, what happens? Look here, this negative charge will try to move, not try to move, will move in the direction opposite to electric field, and the positive charge will move in the direction of electric field, in the direction of electric field. Okay, so on this charge here the force applied is EQ. What is that? Electric force is what? Electric field into charge at that point. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? EQ, ಬಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ turn. Am I clear with this concept? So when we place dipole in the electric field, it experiences what? Torque. Am I clear with this concept? So dipole na electric field alli now place madidre enagutte, so it will experience torque. That means dipole is going to turn. Am I clear with this concept? So that's what we are going to write. So now I'm writing the construction. Consider dipole minus q and plus q placed in uniform electric field, uniform electric field E. Am I clear with this concept? Okay, now when we place a dipole in the electric field, what happens? It experiences torque. Okay, dipole experiences torque. Am I clear with this concept? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ dipole when it is placed in external electric field. So ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. Okay, so here is also force, here is electric force acting in this direction, here electric force is acting in this direction. Because of these couple of forces, the dipole will try to move in this direction. Am I clear with this concept? So torque na find out ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? torque is equal to force into distance r. One of the force, ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ one force into perpendicular distance between them. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 2a. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? E ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾರ್ಟಿನಸ್ ಇಸ್ 2a. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? 2a sin theta. Okay, so 2aq ಏನಾಗುತ್ತೆ? p ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ p e p sin theta.
ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, now we know torque is applied. And how much is this torque? If I expand this and apply the magnitude of it, so P E sin theta. P E sin theta. Am I clear with this concept? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ? P E sin theta. Okay, so look here. When will we have torque maximum? Okay, let me do that. Torque maximum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Sin theta value 1. Sin theta value 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Theta 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ. So when theta is equal to pi by 2. What happens to torque? Torque becomes maximum. Okay, P E sin theta. So theta is pi by 2, so that is 90 degrees. So this value becomes 1. So maximum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು? ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0. ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 0, ಥೀಟಾ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡೈಪೋಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಡೈಪೋಲ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಥರ ಹೇಳೋಣ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ. ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ this direction. Now the angle between them is 180 degree. Angle between them is 180 degree. Am I clear with this concept? So 0 idaglu torque minimum, 180 degree idaglu torque minimum. So when theta is equal to 0 or theta is equal to 180, theta is equal to 180 or pi. Okay, torque is minimum, that is equal to P E sin theta. theta 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಈಗ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೈಪೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಟಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, look here, this is the dipole. Electric field is trying to turn the dipole in this position. ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, apply external torque and then we will neutralize the torque provided by electric field. Electric field provide ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ potential energy.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡೈಪೋಲ್ನ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್. Suppose we apply external torque to neutralize torque produced by electric field and let's move it from angle, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಈಗಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಥೀಟಾ ನಾಟ್, ಟು ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಟಾರ್ಕನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ, ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಫಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and this was the position of dipole initially, dipole minus q plus q. This was the angle theta naught, and then we applied some external torque, then we moved it here. E direction li move madidvi. Okay, so e angle enayitu ivaga theta 1. Am I clear with this concept? Okay, now there is a work done in doing so work done in this process is, look here, I will write it here. There is a work done in this process and I am going to write it here. Look here, sir, work ಮಾಡಿದ್ವಿ. work done formula ಏನು? It is very easy. work done is equal to force multiplied by displacement. ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಡೈಪೋಲ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಥೀಟಾ ನಾಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಥೀಟಾ 1ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಟು ಡೂ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W is what? W is ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾರ್ಕು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಾರ್ಕಿಂದ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟಾರ್ಕ್ into we made angular displacement theta. We made angular displacement theta. Okay, and through the small increments d theta, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, move it from angle theta naught to theta 1 without accelerating. This is important. Note this, without accelerating. Okay, that's without accelerating. So that we have written the work done. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದೆ? ಥೀಟಾ ನಾಟಿಂದ ಥೀಟಾ 1 ತನಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಟು ಥೀಟಾ 1. ಓಕೆ ಸರ್,
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು theta naught to theta 1. What is the torque? External torque. We should apply the torque which is equal and opposite to the torque applied by what? Electric field. So here I am only considering magnitude. So I will write the value of torque as PE sin theta, PE sin theta, okay, into d theta. Into d theta. Am I clear with this concept? Okay. So now, I shouldn't have mentioned theta here. ಇಲ್ಲಿ theta ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು d theta. Corrected. d theta. Okay. So torque external into d theta. d theta is the small displacement that we are going to do. That is from theta naught to theta 1. Okay. Now look here. P is what? Dipole moment, which is not going to change. Dipole moment change ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ನೋ ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. Taken outside. So we are left with theta naught to theta 1 sin theta d theta. Integration of sin theta is what? W is equal to PE integration of sin theta minus cos theta. So lower limit is theta naught, upper limit is theta 1. Okay, now W is equal to ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಮೈನಸ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದೆ ಬರೀ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ 1, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. If I multiply the minus sign inside, what will happen? So what will happen? PE ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1. ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ is what we have done in moving this dipole through an angle theta. Am I clear with this concept? Theta naught alliತ್ತು, theta 1 ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ angular displacement ಮಾಡಿದ್ವಿ. This work is stored as what? Potential energy. This work is stored as potential energy of system. Potential energy of system. Okay. Now, is it visible? Sir, visible ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Visible ಇದೆಲ್ಲ? Okay, perfect. Okay, this is the potential energy that is being stored in this dipole. Sir, we are done with this. Next, we need to simplify this equation. We need to take a point where the potential energy is 0. This is a bit confusing topic. But if you pay attention, you will understand it with the ultimate clarity. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು? ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೈ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. I want such a position where the potential energy of the dipole is considered to be 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, we will consider, okay, first let me write that, then we will analyze this. Let us
let us take theta naught is equal to 90 degree. That means ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವೇರ್ potential energy is 0. Potential energy is 0. Okay, potential energy is 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ theta is equal to 90 degree. Okay, so theta is equal to 90 degree means ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದನ್ನು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅಂತ? ಸಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. If I want to bring a dipole and place it in an external electric field, do I need to do any work? Yes, of course I need to do any work. Look here. Here is the positive charge, here is the negative charge. Okay, in this position, dipole alva, system of two charges hege ತರ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. Am I clear with this concept? Let me take it as I have done some 5 joules of work per 1 coulomb. ಈ 1 ಕೂಲಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಕೂಲಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ 5 ಜೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಂದಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಂದರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. To bring negative charge will release the energy. Am I clear with this concept? Okay, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಲಿ ತಂದಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು? ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು 4 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 4 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚಾರ್ಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +5 -4. ಸೊ it is not 0. We will get 1 joule of energy is stored in this system. So ಈ ಟೈಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಡೈಪೋಲ್. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಡೈಪೋಲ್? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿತ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಂದು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಜೌಲ್ಸ್. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಂದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ? 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಇದನ್ನು 6 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ 1 joule ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, look here. This is what electric field. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Now we have a dipole here, plus minus separated by small distance. Look here, this is the equipotential ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ.
ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು 5 joules per 1 coulomb. ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು 5 joules per 1 coulomb. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕು 5 joules per 1 coulomb, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು -5 joules per 1 coulomb. ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ potential energy 0 ಆಯಿತು. Am I clear with this concept? See, this is very important understanding. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋ, ಯಾಕೆ 0 ತಗೊಳ್ವಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಪಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇರಬೇಕು, ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, P ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ W ಬದಲು U ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE. ಓಕೆ, cos theta naught ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? π/2 ಮೈನಸ್ cos theta 1 ಜಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್. cos π/2 ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಸೊ U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮೈನಸ್ PE cos theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ we will put it in the mathematical equation. Okay, so P dot E, vector P dot E. Look here, PE cos theta can be written as vector P dot E. So this is the potential energy stored in potential energy stored in dipole. Am I clear with this concept? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. then what we did, so whenever we place dipole in an external electric field, what happens? A torque will be applied on the dipole, making it to turn to make it into the equilibrium position. So torque apply ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? P ಕ್ರಾಸ್ E. ಸೊ P sin theta ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 or 180 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. Okay, note first, look here, U is equal to minus PE cos theta is the potential energy stored in dipole. When theta is equal to 0, what will happen? When theta is equal to 0, U is equal to minus PE. So in this condition, the potential energy of the system is minimum. So by diagram, it looks like this. This is the direction of electric field, and P and E should be in the same direction to this angle to be 0. So electric field in the direction ಇದೆ, P ಕೂಡ ಇದೇ direction ಇದೆ. P ಇದೇ direction ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? So dipole is minus plus. Am I clear with this? Look here. ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. Am I clear with this concept? Pay attention. So this is the direction of dipole moment. Always negative to positive. So this is dipole moment. P is also in this direction, E is also in this direction. So angle to be taken as 0. Now this condition. So this condition, look here.
So potential energy is minimum, and we call this condition as stable equilibrium. What is that? Stable equilibrium. So you need to decide the equilibrium to be stable or unstable by all yourself. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಥೀಟಾ 0 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ. See, this is the direction of electric field, and if I place like this dipole, place the dipole like this, negative, positive, and direction of P will be negative to positive. This is the most stable. So how do you say it is stable? Look here. If I displace this dipole like this, electric field will attract negative, repel positive. So what happens? If I move this and leave it, again this will be attracted, this will be repelled. Again it comes to its original position. Look here. This is the stable equilibrium. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ equilibrium? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. P which is directed from negative to positive should be in same direction. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ equilibrium. So stable equilibrium ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? Theta should be 0. That is electric field and dipole moment should be in same direction. Next, when theta is equal to 180 degree, theta is equal to 180 degree ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u is equal to minus PE cos 180. cos 180 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ u is equal to ಪ್ಲಸ್ P ಇಂಟು E. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಯಾಕಾಯಿತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ನೋಡಿ P ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? P is always directed from vector P, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. P is always directed from negative to positive. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, P is directed from negative to positive. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.